السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ ایک تھانے کے پیر بھاری صاحب ہیں اور یہ ایک دروگا صاحب ہیں۔ انہوں نے میرے پاس کال کیا تو میں نے ان کی اصلاح کی کچھ کوشش کی ہے، جیسا بھی مجھے آتا تھوڑا بہت میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پوری گفتگو کو آپ حضرات سنیں اور یہ جو تھانے کے پیر بھاری صاحب ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ گفتگو کو پسند فرمایا اور یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ نور حسن بھائی آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں اور آپ ہی حق پر ہیں، آپ جو جواب دیتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے یہ کیسے جانا کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ خیر انہوں نے اپنے بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس پوری گفتگو کو سنیں اور فیصلہ کریں۔ مسلمانوں دیوبندیوں سے بچیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آڈیو پورا سنیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی السلام علیکم سر۔ جی آپ کا مسلک؟ جی میرا مسلک کیا مسلک ہے، بس یہی ابھی تو امت میں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے بھائی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو غیر مسلم بھی ہیں؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو غیر مسلم بھی ہیں؟ سنو نا، میں کیا کرتا ہوں، میں دوسرے لائن سے میرا یہ کانٹیکٹ ہے، سمجھے نا۔ میں تھانہ پربھاری ہوں، یہ اسی میں رہتا ہوں، میں CO جو ہوتا ہے نا اسی سے میں کانٹیکٹ رکھتا ہوں۔ تھانہ پربھاری ہیں؟ جی تو کہنے کا مطلب ہے نا، جی یہ آپ کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت خوشی ہوئی آپ کی ویڈیو دیکھ کر کے۔ اچھا، نور حسن ہے نا آپ کا نام؟ ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں۔ جی جی، بہت اچھی آپ کی مطلب کی آواز مجھے لگی اور اچھا لگا سننے میں، سمجھے نا۔ جی تو ابھی آپ مطلب کہ کہاں پر رہ رہے ہیں؟ میں UP رامپور سے ہوں۔ اچھا، بس میں مطلب کہ جب دیکھ رہا تھا آپ کا نمبر تھا اس میں، تو میں نے نوٹ کر لیا۔ اچھا، ہر ویڈیو آپ کا میں دیکھ رہا ہوں، اچھا اچھا، سمجھے نا۔ جی تو کیا کہتے ہیں کہ میرا بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے مت ڈال دینا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ہاں بولیے، کام کی بات ہوگی، اگر لوگوں کے اصلاح کی بات ہوگی، لوگوں کے سمجھنے کی بات ہوگی تو ڈال دیں گے، ورنہ نہیں ڈالیں گے، کوئی بات نہیں ہے، بولیے۔ ٹھیک، اور سب آپ لوگ خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ پر ابھی آپ نے بتایا نہیں حضرت کہ کن عالموں سے آپ کا کانٹیکٹ ہے؟ کسی سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہے، بس یہ جو چلا ہوا ہے تو اسی میں مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہابی بریلی یہ سفر میں مطلب کہ میرا اندر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے نا۔ دیکھیے کم سے کم مگر یہ کیجئے، دیکھیے آپ ایک دنیاوی اتنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے نا، تھوڑی سی دین کی بھی تعلیم حاصل کیجئے۔ ہاں دینی تعلیم تو ہے، پر مطلب کہ یہ سب میں مطلب کہ الجھنے کا کام میرا نہیں ہے۔ ہاں مت الجھیے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں شارٹ کٹ میں، آپ کا جو تھانہ پیر بھاری ہیں تو اس میں آپ کا جو لیول ہے وہ کیا ہے، آپ کی جو پوسٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں جو ہوں مطلب کہ یہ جو دروگا کا ہوتا ہے نا، جی ہاں تو اسی میں مطلب کہ میرا ہے۔ آپ دروگا ہیں؟
जी आपका ये क्या कहते हैं कि ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, यहीं पर हूँ मैं। जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप जो हैं वो अपने नीचे वाले पुलिस वालों को चलाते हैं। जी जी ठीक है, जी कहीं पे चोरी होती है तो आप कहते हैं दो कांस्टेबल को, दो आदमियों को बोलते हैं कि आप फला इलाके में, फला जगह, फला गांव में, फला मोहल्ले में कोई बात हुई है, कांड हुआ है, वहां के प्रधान को जाके जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दो और पहले उस प्रधान के यहाँ पे जाओ और फिर उस प्रधान को लेके उस जगह पे जाओ। यही होता है ना? जी जी डायरेक्टली तो आप नहीं भेजते ना? नहीं, पहले मतलब इसका जांच पड़ताल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कहीं पे और तो किसी ने मारधार कर दी? जी और सब खैरियत बताइए अपनी। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ, पर आपके अकीदे के ताल्लुक से मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको। अच्छा, नहीं जो आप मानते हो भाई वही हूँ मैं। अभी तो आप बोल रहे थे। भाई जी नूर भाई। हाँ जी। हेलो भाई साहब। हाँ हेलो। हाँ मैं भी प्रताप में मेरी पोस्टिंग हुई है, मगर मैं बरेली हूँ। जी 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 हाँ मैं बरेली हूँ। प्रतापगढ़ जिला। हाँ जी प्रतापपुर जिला। नहीं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपका एक प्रतापपुर पड़ता है इधर। प्रतापगढ़ मतलब आप प्रतापपुर जिला पड़ता है। आपका जिला कौन सा है? मेरा जिला पड़ता है वही हजारीबाग पड़ता है। हजारीबाग की दिल्ली साइड? दिल्ली साइड झारखंड में पड़ेगा हजारीबाग। अच्छा ये बिहार में है? झारखंड। हाँ तो भाई साहब मैं भी, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, मैं प्रतापगढ़ जिला में यूपी में हूँ। अच्छा। हाँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हनफी बरेली हूँ। जी चलिए मैं भी बरेली हूँ भाई। क्योंकि हम जब मर जाएंगे ना सर। हेलो जी आप मुझसे सीनियर है, जब मैं सर बोल रहा हूँ। जी आपकी उम्र कितनी होगी? करीब 50 के आसपास होगी? नहीं लग रहा मुझे, इनकी उम्र बस 30-35 साल लग रही है। उम्र हाँ मतलब कि 28-29 है। 28-29 है। आप मुझसे मतलब उम्र कम है। ठीक है जी तो मैं अभी हम मर जाएंगे ना, कि हमारी वर्दी नहीं साथ में जाएगी, हमारी मान जाएगा। जी बिल्कुल बात है ना। हम कैसे मरेंगे, हमको तो मेडल मिल जाएगा, समझो क्या? जी मगर मेडल हमारे काम नहीं आएगा, खाली दुनिया में काम आएगा। जी इसलिए हमने एक दान पकड़ लिया, हम रेलवे है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, समझे ना? हाँ ऐसे आप खुद को बोलो ना आप। तो मैं कुछ समझाना चाह रहा था सर। वही बोलो ना आपको। हम भी देखिए कहा गया है कि एक नहीं। हेलो सर हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हम दुनियावी ज्यादा मालूमात है, समझे ना? हमने अच्छी पढ़ाई हमने पढ़ाई है, मगर दीनी मुस्लिम कम थे, इसलिए भाई को फोन लगाया। आप भी फोन कर दिए, आपसे बात कर रहे हैं वो। जी नहीं तो मैं हमने सलाम किया तो भाई ने जवाब नहीं दिया, समझे ना? तो भाई ने पूछा, बता दिया हम सुन्नी से रेलवे हैं, हम देवबंदी से, ये सुलह कुल्ली से बहुत नफरत करते हैं। हमने खुल के बोल दिया है सबको। जी जो हमारा आखिर में काम आने वाला है। जी आप दोनों जरा थोड़ा खामोश हो जाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ, आप बात करो। हेलो तो जी बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं कि हाँ। आपका वीडियो जब देख रहा था जी, तो मैं मौलवी लोग से बहुत ज्यादा मतलब ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है? अच्छी बात है। तो आपका जो नंबर आ गया तो मैं सोचा कि चलो भाई खुशकिस्मती की बात है, अगर ये सही नंबर अगर लग जाता है तो अच्छी बात है कि बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी, समझे ना? ताकि मतलब कि एक राब्ता जो इंसान का, हमको देखिए आलिम लोग से बहुत ज्यादा हमको मोहब्बत करने का मन करता है, समझे ना? हम लोग ये इस लाइन से हैं, तो इस लाइन से भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि ये रोजा नमाज तो नहीं छूटता है, अल्लाह का शुक्र से, समझे ना? जी। तो मैं सोचा कि चलो अगर नंबर लग जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो वही मतलब कि मैं राब्ता के लिए, चलो खैर खैरियत के लिए, भाई है मेरा, बड़ा भाई है, चलो भाई थोड़ा सा बात करते हैं तो खुशी मिलेगी थोड़ा, बस इसी के वास्ते मैंने आपको फोन किया। खैर कोई बात नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जिस तरह आप थाने में दरोगा हैं, जी है ना, तो एक सिस्टम से चलते हैं आप। जी इस तरह इसी तरह इस्लाम का भी एक कानून है, इस्लाम का भी एक सिस्टम है। जी जरूरियात दीन में से कोई शख्स किसी चीज का, एक छोटी से छोटी चीज का अगर इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहता। जी ठीक है।
خیر الحمدللہ، مطلب کہ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ سے تو زیادہ آپ لوگ کا نالج ہے، آپ لوگ تو بہت زیادہ مطلب کہ اونچے مقام پر ہیں حضرت. نہیں حضرت، میں بھی ایک آپ کی کہتا ہے کہ کبھی ہم لوگ کی طرف بھی آئیے، انشاءاللہ آپ کی مطلب کہ بھرپور خدمت کروں گا، اور اس کے لیے مطلب کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ. جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی میری، تو آپ مطلب کہ یہ بے جھجک مطلب کہ ہم کو فون کر کے کہیں بھی آپ مطلب کہ بلا سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. خیر الحمدللہ، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ آپ کی اچھی سوچ ہے. آپ مطلب کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ ہم سے بڑھ ہی ہوں گے. ہاں الحمدللہ، میں آپ سے بڑا ہوں. جی. میری تو آپ 30 سال شادی بھی ہو گئی ہے؟ ہاں میری شادی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ 5 بچے بھی ہیں. چلیے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے 32 رحمتوں سے نوازا ہے. جی ماشاء اللہ. جی. تو آپ کا پیشہ مطلب کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ چلانا ہے؟ نہیں، میں عام آدمی ہوں، میں پیشے سے ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں. اچھا جی. مطلب کہ یہ کون گاڑی چلاتے ہیں؟ پک اپ بولیرو گاڑی ہوتی ہے ایک مہندرا والے کی. اچھا 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 اچھا. ہاں خیر، گاڑی تو کوئی بھی کمپنی کی ہو، ہے نا. جی جی جی. اکثر میں چھوٹی گاڑی چلاتا ہوں، کبھی کبھار بڑی گاڑی بھی چلا لیتا ہوں. اچھا اچھا. ہاں. کون کمپنی اور کیا کہتے ہیں حضرت یہ آپ کی تعلیم؟ جی میں تعلیم سے بہت ہی کم پڑھا لکھا ہوں، میں 0/0 ہوں ایسے کر کے مانیے. میری کوئی تعلیم نہیں ہے زیادہ، میں دیوبندیوں میں پڑھتا تھا. اچھا 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 اچھا. جی ہاں. اور باقی الحمدللہ میں جب سے دیوبندیوں سے نکلا ہوں، جی، عقائد کے الحمدللہ کئی ساری کتابیں ہیں، اور خارجی کتابیں جو دیوبندیوں وہابیوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ میرے گھر. میرا کافی سارا مطالعہ ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. جی جی. ان کے پاس میں نے ٹائم دیا ہے، ان کی میں نے تقریروں کو سنا ہے. جی ہاں الحمدللہ. میں کیا کہوں، چلیے اپنے منہ سے زیادہ بڑبڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے، میں زیادہ بڑبڑ نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے. جی. تو مطلب کہ آپ کا یہ کورس جو ہوا ہے حضرت، تو مطلب کہ عالم کا کورس آپ تو پورا کیے ہوں گے؟ جناب میں نے کہا نا، میں عالم نہیں ہوں، میں غیر عالم ہوں. اچھا 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 اچھا. عالم نہیں ہوں، غیر عالم ہوں. اچھا. ہاں. تو حضرت مطلب کہ یہ میری خواہش ہے کہ آپ سے ہم ملاقات کریں. دیکھیے جی بالکل انشاءاللہ. آپ کون سے تھانے میں ہیں بولیے؟ یہ آپ کا یہ کٹکم سانڈی تھانہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. کٹکم ساندھی؟ ہاں کٹکم سانڈی تھانہ پڑے گا آپ کا. دیکھیے ایک تو ہزاری باغ سے سیدھا اوپر راستہ گیا ہے. ہاں ہاں پلاول پلاول پلاول. ہاں 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 وہیں پر مطلب میرا جاب ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ میرا رہنا سہنا جو ہے وہ کٹکم سانڈی میں ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کی ڈیوٹی کیسے کہتا کہ بس مطلب کہ رات کو میں آ جاتا ہوں، مطلب کہ گھر ادھر ہی ہے، زیادہ مطلب کہ دور نہیں ہے. اچھا اچھا. ہاں چلیے آ جاتا ہوں. اگر کبھی ادھر آنا ہوا تو ضرور آپ کو جو ہے کال کریں گے، رابطہ کریں گے آپ سے. پر بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر دیوبندیوں کی محبت آپ کے دل میں ہو تو اس کو نکال کے اس طرح پھینک دیجیے گا جس طرح کے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اچھا اچھا. دیکھیے جیسے آپ تھانے میں، میں آپ کے حساب سے ایک تھوڑی سی مثال دے دوں تو یہ آپ نے تھانہ کچہری یہ سب پولیس کا سسٹم یہ کیوں بنا ہے ہندوستان میں؟ ہاں بات تو صحیح ہے کہ دیکھیے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارا کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر کچھ میں یہ معاملہ آیا تھا. جی اگر کچھ معاملہ آیا تھا یہاں پر کورونا لے کر کے. ہاں بہت ہم لوگ کا مطلب کہ ڈیوٹی کو کٹھن کر دیا گیا، سمجھے نا. بہت حضرت آپ میری بات کوئی نہیں سمجھے. جی میں نے کیا سوال کیا ہے، آپ کہاں کورونا کی طرف لے کے بھاگ رہے ہیں؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت سارے مولوی لوگ آ رہے تھے، سمجھے نا، پکڑا جا رہے تھے. تو مطلب کہ جیسا آپ کا جب سے ویڈیو میں سنا ہاں تب سے مطلب کہ سمجھیے کہ جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں نا، جی ہاں ان لوگ سے اتنا تعلق نہیں رکھتے ہم. دیوبندی سے بالکل میرا تعلق نہیں ہے. اچھا. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ بول رہے تھے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی تو بولے نا کہ مطلب کہ جب آپ کا ویڈیو سنا، سمجھے نا، جی آپ جب میں ویڈیو سنا تو مطلب کہ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی لوگ اپنے لوگوں کو زیادہ فالو کرتا ہے.
एक मिसाल ले लीजिए कि मान के चलिए कि हमको एक रसगुल्ला खाना ज्यादा पसंद है, एक बलूशाही खाना मतलब कि उतना पसंद नहीं, तो बस रसगुल्ला तो हम सब ज्यादा फॉलो करेंगे, समझे ना। तो आप लोगों से मतलब कि जो मोहब्बत है वो दूसरे लोगों से थोड़ी हो सकता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू उस तरह होती है कि देवबंदी और वहाबी है ना, यानी देवबंदी और बरेलवी ऐसे करके मानिए, हम दोनों की जब डिबेट चलती है तो देवबंद वाला भी सुनता है और बरेली वाला भी सुनता है, ये तो एक अलग चीज हो गई जी, है ना। तो यहाँ मेरी वाली गुफ्तगू में तो ये बात आएगी नहीं। हाँ इतना कह सकते हैं कि मतलब देवबंद वाला क्या कहता है और आप क्या कहते हैं, दोनों की बात मेरी समझ में आती है और कौन सही है कौन गलत है ये मैं जानता हूँ। अब मैं ये फैसला कर चुका हूँ, तो आप बताइए आपने मेरी गुफ्तगू सुनकर क्या फैसला किया है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मतलब क्या अच्छा है? हक पर हैं। कौन? आप हक पर हैं, हम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसकी वजह, आप मैं हक पर कैसे हूँ आपने कैसे जाना? देखिए कहने का मतलब है कि आप जैसे वकार बाइज्जत लोग मतलब कि बहुत कम ही लोग मिलते हैं, समझे ना। और क्या कहते हैं ये दूसरों को दलाइल के साथ जो पेश किया जाता है बहुत कम लोग मिलते हैं, तो आप तो माशाल्लाह दलाइल के साथ लोगों को मतलब खदेड़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, समझे ना। तो मुझे समझ में आता है कि आप हक पर हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। देखिए शायद आपने मेरी गुफ्तगू पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है, अगर कितनी गुफ्तगू सुनी है आपने मेरी होगी तो आपका नंबर मैं नहीं लेता। हाँ बात सही है, मेरा नंबर तो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ पहले से, मेरा पूरा एड्रेस पड़ा हुआ है जी। हाँ देखिए मेरा काम क्या है कि जैसे किसी देवबंदी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया, तो मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को उसके घर के आलिमों से साबित कर देता हूँ। जी जी। उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर नाजिर होने का इनकार किया, तो मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर नाजिर होना उसके घर से साबित कर देता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरो बशर होने से उसको चिढ़ है, जलन है, हसद है, उसको सिर्फ एक ही बात कहनी है क्या कि हुजूर माज़अल्लाह हमारी तरह बशर हैं, हम हुजूर की तरह बशर हैं, हम भी खाते पीते हैं, हुजूर भी खाते पीते थे, हुजूर की भी जो है माज़अल्लाह शादी हुई, शादी ब्याह, और हमारी भी शादी ब्याह हुई, हुजूर के भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। यार कितना बेगैरत इंसान है वो शख्स जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर रहा है। एक मिनट हजरत, एक मिनट, वो पुलिस को जाकर के बोल दीजिए कि मतलब कि वहाँ पे ड्यूटी करेगा, जाकर करो। अच्छा जाकर बोल दो। हाँ उसको बोल दीजिए कि वहाँ पर ड्यूटी करेगा, और वहाँ पर मतलब कि गाड़ी भी चेकिंग करने के लिए लगा दीजिएगा। कितना बजे आ गई? 7 बजे है ना। हाँ उसको बोल दीजिएगा मतलब कि 2 पुलिस वहाँ पर जाकर के अनवर को और हसन को बोल दीजिए, ठीक है? ठीक। हाँ बोलिए हजरत। हाँ सर। हाँ वो कितना बेगैरत इंसान है, बेशर्म और बेहया इंसान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह अपनी तरह कहता है। जी जी। यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ना तो अपने आप को कहा, ना हुजूर को कहा कि या रसूलल्लाह आप तो मेरी तरह हैं। जी जी। मेराज शरीफ गए थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है रास्ते में ही बीच मंजिल में ही रुक गए थे। अल्लाह जाने आगे की कितनी मंजिल थी, बहरहाल है ना। सिजरतुल मुंतहा पर आप जो है रुक गए हैं, चौथे आसमान पर जाके आप रुक गए हैं, है ना। मेरे आका ने फरमाया कि आइए आगे चलिए, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलुल्लाह अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं आगे नहीं जा सकता, अगर मैं एक बाल बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे तजल्ली नूर से, यानी नूर की तजल्ली से। अब ये नूर कौन सा है, क्या है? अब वो अगर अल्लाह का ही नूर लें, मेरे नबी का नूर लें या मेरे रब का नूर लें, है ना। जी जी। तो मेरे नबी भी तो वहीं जा रहे हैं ना, कुर्बे इलाही में। जी। अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अच्छा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते हैं ना। जी जी। हाँ मतलब कि वो बड़े फरिश्ते तो नूरी हैं। जी जी। नूरी की जो है वहां हद पूरी हो गई है, जो नूरी मखलूक है। जी। अब ये नूरी बशर चल रहा है। जी। नूरी बशर, जी। नूर की जहां हद खत्म हो गई है, यानी फरिश्ते तो नूर हैं, वहाबी और देवबंदियों का भी यही अकीदा है। अच्छा अच्छा। हाँ है ना हजरत। जी जी।
मुसलमान को मत बोलिए, शर्मिंदा मत कीजिए हजरत। यार अपनी आदत पड़ी हुई है ना, सबको हजरत बोल देते सर बोल दे। हाँ हजरत आप लोग हैं, हजरत समझे ना। ठीक है सर, खिदमत के लिए हाजिर हूँ, समझे ना। चलिए चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं बस थोड़ा सा पॉइंट समझाने जा रहा था कि हमारा इन लोगों से इख्तिलाफ क्या है। हाँ समझाइए, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सही लग रहा है ना। जी 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 ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आप जैसे लोगों के पास टाइम बड़ा कम होता है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे ऑफिसर, अच्छा कई सारे ऑफिसर अल्हम्दुलिल्लाह जो इस नाचीज को कभी कभार जो है कॉल कर लेते हैं और कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाती है। जी जी जी। एक जी पुलिस अफसर हैं इलाहाबाद में, जी जी। अच्छा, उनका नाम है सिद्दीक साहब। सिद्दीक ना। हाँ, एक हैं झारखंड में, उनका नाम है ये क्या नाम है, सगीर या सगीर नाम है शायद। झारखंड है वो, कौन सी जगह? झारखंड में किसी जगह जो है वो ड्यूटी करते हैं शायद झारखंड में, और रहने वाले वो बिहार के हैं, नाम भूल रहा हूँ। खैर अभी मैं पुलिस डाल के निकालूंगा तो वो आ जाएगा उनका नाम। और एक बहन है पुलिस अफसर। जी जी। अच्छा अच्छा। वो इधर आगरे साइड में है, दिल्ली में ड्यूटी करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी जगह पे। और एक भाई हैं राजस्थान में। जी जी। उनका नाम आरिफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्या कहते हैं, ये जो झारखंड से बोल रहे हैं, तो हम लोग को जैसे कि कांटेक्ट रहता है हर थानों से, मतलब कि ये जुड़ा हुआ है, समझे ना। हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको लाइन पे, मैं बताता हूँ कहाँ उनका नाम क्या है। जी। शमशेर आलम नाम है साहब उनका। शमशेर आलम है? जी हाँ, मेरे जहन से नाम उतर गया था, शमशेर आलम। हाँ शेर आलम। शमशेर ना। जी जी। अच्छा हाँ हाँ, अगर मतलब कि मैं अपने रजिस्टर में शायद देखूंगा ना, मतलब कि किसी भी मतलब कि नहीं, तो आपके थाने में नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह है। हाँ हाँ, तो कांटेक्ट रहता ही है, मतलब कि अगर वो मान के चलिए कि सीओ होंगे या डीओ होंगे, ये सब अगर होंगे तब मतलब कि पता चल जाएगा हम लोग को तुरंत। अच्छा खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। मैं ये बता रहा था जी जी कि जो फरिश्ता है, जो नूरी है, वो मेरे नबी को नहीं कह रहा है या रसूलुल्लाह मैं तो फरिश्ता हूँ और आप बशर हैं, आप आगे ना जाएं। जब मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता होने के बावजूद नहीं जा रहा हूँ, मेरे बालों पर जल रहे हैं, तो या रसूलुल्लाह आप क्यों जा रहे हैं? जी। अगर जिब्राइल सलाम अपनी तरह समझते तो आगे नहीं बढ़ते, मेरे नबी को नहीं जाने देते। जी। मगर यहाँ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी, ये मैं क्या बोलूं अपने मुंह से यार, बस इतना ही कह सकता हूँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह मैं आपसे अफजल हूँ या आपसे मतलब आपकी तरह हूँ या मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो नूरी हूँ या रसूलुल्लाह, जब मेरे बालों पर जल रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, है ना। जी जी जी। मतलब ना तो हुजूर को अपनी तरह बताया, ना अपने आप को हुजूर की तरह बताया। जी। बस जो रज़ाए इलाही था उस काम को होने दिया। तो जो कुर्बे इलाही में पहुंचे, क्या वो हमारी तरह बशर होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार। मैं अब आपकी पोस्ट पे एक मिसाल दूंगा। एक कांस्टेबल, एक पुलिस वाला, जी जी जी, जो दरोगा से नीचे सर्विस करता है, जो दरोगा के कहने पर चलता है, जी, वो पुलिस वाला और आप दरोगा की पोस्ट पर बैठे हैं, क्या आप दोनों एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। और फिर आपके ऊपर सीओ। जी, क्या व्यक्ति बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉल, किसी का कॉल लग गया क्या आपकी तरफ से? ना ना ना, मेरे तरफ से नहीं, आप ही की तरफ से। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो एक नहीं, बात बहुत गौर से। हाँ, तो एक नहीं हो सकते, तो फिर जो मेरे नबी को माज़अल्लाह अपनी तरह कहता है, तो यार मोमिन का दिल नहीं दुखेगा साहब? बिल्कुल बिल्कुल दुखेगा ना। जी जी। खैर, इख्तिलाफ क्या है वो बताऊं अब मैं आपको। इन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में इतनी घटिया घटिया बातें कही, इतनी बेहुदा बेहुदा बातें कही कि एक मोमिन तो मोमिन, कोई काफिर भी सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा।
آپ کو بھی برداشت نہیں ہوگا. ہاں تو خیر مطلب کہ یہ سب ہم نہیں سنتے سمجھے نا. آپ کی ویڈیو دیکھے تو بہت خوشی ملی میرے کو بہت زیادہ خوشی ملی کہ چلو حضرت اگر رابطہ ہو جاتا ہے تو میں بہت مطلب کہ یہ خوشی مناؤں گا سمجھے نا. خیر مطلب کہ آپ نے جو نمبر ڈالا ہے بہت پرفیکٹ نمبر ڈالا ہے, رابطہ ہو گیا ہے. دیکھیے حضرت سنی حنفی بریلوی سچا ہوتا ہے جی سمجھے حضرت, وہ سر جی سنی حنفی بریلوی سچا ہوتا ہے اور ڈرتا نہیں, موت کا ڈر نہیں ہوتا مومن کو. جی جی. اور میرا پورا ایڈریس پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. اب ان دیوبندیوں وہابیوں نے کیا ہے, دیوبند کے جتنے بھی سڑے سے سڑے بڑے سے بڑے تھے جی سب نے تو آزما کے دیکھ لیا ہے. جی اب انہوں نے کیا, اب یہ گنڈے موالیوں کو لفنگوں کو بس جی کہتے ہیں کہ کال کرو نور حسن کو گالی بکو, کال کرو گالی بکو, کال کرو گالی بکو, یا بےہودہ باتیں کرو. خواہ خواہ کی ایک پلو ادھر کا پکڑو ایک پلو ادھر کا پکڑو, کوئی تک سے بات مت کرنا, ادھر بھاگو ادھر بھاگو بس. جی اب ان کا یہ کام رہ گیا ہے. ایک میں ویڈیو سن رہا تھا تو اس میں مطلب کہ شاید یہ کوئی تھا تو مطلب کہ گالی سے بات کر رہا تھا. میرے کو مطلب کہ لگ رہا تھا کہ اگر سامنے میں رہتا تو میں اس کو بہت جھاپڑ لگاتا میں اسے. دیکھیے حضرت میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں, بڑے اچھے سے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر وہ بولتے ہیں نا کہ لاتوں کا بہت باتوں سے نہیں مانتا. جی میں ان سے کہتا ہوں بھائی پیار سے بات کر, گالی مت بک. گالی بکنے سے تو کیا حاصل کر لے گا؟ جی جی کچھ نہیں ہوگا نا. اور پھر میں بھی انسان ہوں, میں بھی عام آدمی ہوں, پیشے سے ڈرائیور ہوں یار, میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. مگر میں عوام اہل سنت کے سامنے سوچتا ہوں کہ اچھا پیغام جائے, غلط پیغام نہ جائے. جی جی جی. حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ میں عام آدمی ہوں. جی جی. مگر میں کچھ کہوں گا تو میرے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں آئے گا, نہ میری جماعت پہ کوئی داغ دھبا آئے گا. جی جی جی. کیونکہ میں بھی عام آدمی ہوں, میں تو اپنے مسلک کو جو ہے صحیح ثابت کر رہا ہوں. جب میری یہ شان ہے تو میرے عالموں کی کیا شان ہوگی؟ جی جی جی. اہل سنت کا جب ایک عام آدمی تمہارے بڑے بڑے مفتیوں پر بھاری ہے جی تو میرے عالموں کا علم کیا ہوگا؟ وہ ان کو مطلب کہ آپ پہچانتے ہیں یہ فاروق رضوی کو؟ ہاں پہچانتا ہوں, جانتا ہوں, بتائیے. ان سے بھی میری گفتگو ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا. جی جی, ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے الحمدللہ. اگر آپ کو نمبر چاہیے تو نمبر بھی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. میرے پاس الحمدللہ آلریڈی پہلے سے ہی ہے. جی ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے الحمدللہ, بہت اچھے سے گفتگو. ان کو بھی پوچھے گا تو وہ بتا دیں گے کہ ہاں بھائی آپ کو مطلب کہ یہ رانچی سے ہزاری باغ ایریا سے مطلب کہ آپ سے بات کرتا ہے, مطلب کہ ہاں مطلب کہ ترنت فوراً بتا دیں گے وہ. چلیے صاحب بہت بہت شکریہ اس ناچیز کو بھی کال کرنے کے لیے. جی اچھا, یہ ایک مطلب کہ میرا ہی تھانہ میں ہے نا, تو اسی طرح مطلب کہ بحث ہو رہی تھی. اسی کو میں بتایا نا کہ مطلب کہ میں یہ سب میں زیادہ الجھتا نہیں, میں اپنے ڈیوٹی سے مطلب رکھتا ہوں. یہ مطلب کہ سمجھیے کہ آپ جو ہیں کہ اتنا میں نے آپ کو وقت دے دیا, ورنہ میں کسی کو وقت نہیں دیتا ہوں. مطلب کہ ابھی میرا ڈیوٹی پڑا ہوا ہے سمجھے نا, میں یہاں سے 10:30 بجے مطلب کہ میرا ڈیوٹی ختم ہوتا ہے اور صبح 6 بجے مطلب کہ آ جانا پڑتا ہے سمجھے. سر مجھے بھی اتنا وقت نہیں ہوتا, آپ کال کر رہے ہیں, آپ سے میری بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنے فون آ گئے, میں نے کسی کا بھی فون ریسیو نہیں کیا. جی جی جی. تو مطلب کہ بہت اچھی لگی آپ کو وقت دینے کے لیے, بہت مطلب کہ یہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے. اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں حضرت, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا فرض ہے جس کو میں نبھا رہا ہوں, پر بخوبی نہیں نبھا پا رہا ہوں. مطلب کہ ایک دیوبندی ہے سمجھے نا جی, تو وہ مطلب کہ یہ بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہے, مطلب کہ میں شاید سے سن رہا تھا جی, اگر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے جی, وہ مطلب 3 چیزوں سے پیدا کیا ہے. کن چیزوں سے؟ ہاں یہ مطلب کہ وہ بتا رہا تھا. تو آپ تک بتا کرتے آپ لوگ کو زیادہ نالج ہے یہ سب میں, میرے کو تو نالج نہیں ہے سمجھے نا. تو میں آپ کو مطلب کہ وہ پیش کر رہا ہوں. ہاں تو جیسے بتا رہا تھا, تو شاید آپ مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ کہا ہے نہیں ہے, تو خیر تو الحمدللہ وہ آپ ہی لوگ جانتے ہیں سمجھے نا. تو وہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا وہ 3 چیزوں سے پیدا کیا ہے. 3 چیزوں سے؟ ہاں. اچھا. یہ جیسے کہ آگ سے جنات کو پیدا کیا ہے. اچھا. نور سے فرشتے کو پیدا کیا ہے. اچھا.
اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے. اچھا وہی بتا رہا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو وہ فرشتے کی طرح ہوتے اور وہ مطلب کہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے اور وہ مطلب کہ دکھائی نہیں دیتے، پھر دین کا کام ایسا یہاں تک کیسے پہنچتا؟ تو وہ مطلب کہ مثال دے رہا تھا. اور دوسری بات بتایا مطلب کہ جو نور سے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ فرشتوں کو پیدا کیا ہے، تو فرشتے ہماری نظر سے مطلب غائب ہے. اگر ایسے مٹی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ مطلب کہ ہماری نظر کے سامنے ہے. تو وہ مطلب کہ یہ پیش کر رہا تھا. میں تو میں جانتا نہیں ہوں ہے صحیح ہے نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام بشری لباس میں پھر ہمارے نبی کی بارگاہ میں کیوں تشریف لائے؟ ہاں صاحب یہ سب تو معلوم آپ ہی اگر فرشتہ نہیں دکھائی دیتا اور فرشتہ انسان کی طرح نہیں ہوتا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے انسان کی صورت میں؟ ہاں تو وہی مطلب کہ بتا رہے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا نور سے. ابھی ایک اور چیز بتاؤں گا. جی جی وہ انسان پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے؟ اب مطلب کہ ہاں مطلب وہ پولیس میں سے ہے، ہمارا ہی تھانہ میں رہتا ہے، پولیس ہے. تو اچھا پولیس ہے. اب اس پولیس والے کو بتا دیجیے گا جی کہ اپنے مولانا تھانوی جی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، نشر الطیب. جی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی نشر الطیب، کاچی ہوتا ہے نشر الطیب، نشر الطیب. جی ہاں. اچھا اچھا اچھا. یہ ایک کتاب ہے جو تھانوی جی نے لکھی ہے. جی اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری بحث لکھی ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے دنیا کو پیدا فرمایا ہے. اچھا ہاں ہمارے نبی کے نور کے پہلے 4 حصے کیے گئے، 4 ٹکڑے کیے گئے ہے نا. جی لوح و قلم بنایا گیا، زمین و آسمان بنایا گیا ہے نا. اچھا یہ بھی پیش کرتا ہے، یہ بھی ایک منٹ حضرت، یہ کہتا ہے نا کہ ہلو جی جی بولیے. جیسے کہ کہتا ہے جیسے قرآن میں جو ہے کوئی آیت ہے قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم. ہاں ہے. ہاں تو وہی مطلب کہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ مطلب کہ قل انما انا بشر مثلکم. جب قرآن میں آ گیا تو اس کے سامنے مطلب کہ ساری کتابیں فیل ہیں. اگر جو چیز قرآن میں مل گیا تو وہ مطلب کہ کیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ تو آپ ہی لوگ جان سکتے ہیں کہ کیا ہے. نہیں ہم تو مطلب کہ صحیح نہیں کہ نہیں ہم لوگ مطلب کہ اتنا نالج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو زیادہ جانکار ہے. تو وہی مطلب کہ پیش کر رہا تھا. تو مطلب کہ میں اس کو بولا کہ بھائی اگر میری کانٹیکٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ میرے لوگوں سے تو میں آپ کو مطلب کہ بات کراؤں گا، سمجھے نا. ہاں تو اس شخص کو آپ بتا دیجیے گا، پولیس والا ہے یا افسر ہے یا ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے یا کیا ہے، جو بھی ہو، جو بھی اس کا عہدہ ہو، ٹھیک ہے. جی اس کو آپ بولیے گا کہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت مانتا ہے جو کہ متشابہ ہے، محکم بھی نہیں. تو محکم آیت کو نہیں مانتا. متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا ناجائز ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے. جی متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا درست نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ اے محبوب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو یہاں تو یہ انکار تو خود ہی ختم ہو گیا نا کہ نبی جو ہیں وہ ہماری تمہاری طرح بشر نہیں ہے، کیونکہ حضور پر وحی نازل ہوتی ہے. اور جھگڑا بشریت پر نہیں بلکہ مثلکم پر ہے. دیوبندر کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہماری طرح بشر ہیں. جھگڑا مثلکم پر ہے، بشریت پر تو جھگڑا نہیں نا. ہم بھی تو حضور کو بشر مانتے ہیں مگر حضور کو ہم اپنی طرح بشر نہیں کہتے. حضور نوری بشر ہیں. جی ہاں. اچھا اب دوسری بات سنیے میری. قرآن پاک کی اس آیت کو مانا جو کہ متشابہ ہے، جس سے عقیدہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اب قرآن کی جو محکم آیت ہے، اور ایک بات یہاں اور سمجھا دوں، حضور سے یہاں کہلوایا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا کہ اے میرے بندو میرے نبی تمہاری طرح بشر ہیں یا بشر ہیں، یہ نہیں کہا. سمجھے؟ نبی سے کہلوایا، محبوب سے کہلوایا اے محبوب آپ کی باتیں آپ کہیے.
कोई बड़ा आदमी अपने लिए छोटा गिनाए, आप दरोगा हैं, आप कह रहे हैं नहीं यार, एक पुलिस वाले से कांस्टेबल से आप कहें, कह रहे नहीं यार हम तुम तो एक ही जैसे हैं, तो क्या एक जैसे हो जाएंगे? ना ना नहीं होंगे ना। ना। मगर ये बात कहने से उसके दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि यार इतने बड़े ऑफिसर होके, हमारे सीनियर होके यार मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और कहते नहीं यार हम तुम तो एक से जैसे हैं। जी। आई बात समझ में? जी, ये आपकी आजिज़ी है, आपकी इनकिसारी है, आपका बड़ापन है। जी जी। आप जी दरोगा नहीं, आप डीएम, एसडीएम, सीओ जो भी चाहो बन जाओ, अगर आपके दिल में दूसरे की इज्जत नहीं है तो वो खाक इज्जत नहीं करेगा आपकी। जी जी, बात तो सही। आपके सामने हाथ उठा देगा, आपके जी, सामने जी। सलामी कर देगा, हाथ उठा देगा, मगर जी, पीछे जी। इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो मजबूरी है। मजबूरी जी, ये है जी। कि वो तनख्वाह ले रहा है, तो उसे तो हाथ उठाना ही उठाना है। जी जी। हाँ, समझे सर? जी 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 जी। पीछे मतलब हकीकत में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, अगर रवैया अच्छा नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है, पीछे बुराई करेगा। और होता आपने देखा भी होगा, क्योंकि स्टाफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको लोग इज्जत नहीं देते, जिनके अखलाक अच्छे नहीं होते, जी 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 जी। है ना? आहूत टाइप का होता है, आहूत टाइप का। हाँ। हाँ। अब दूसरी आयत सुनिए, दूसरी जी। आयत सुनिए। मेरे रब ने अपने नबी से कहलवाया, ए महबूब आप फरमाइए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो खुदा ने खुद नहीं कहा बल्कि महबूब से कहलवाया। जब जी। अल्लाह ताला को नूर जाहिर करना था अपने महबूब को, तो महबूब से नहीं कहलवाया, खुद कहा। जी। इसलिए मान लीजिए आपका बड़ा कोई सीनियर है, आपकी तारीफ करे और आप कहें नहीं यार मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अरे नहीं यार मैं कुछ नहीं हूँ, मगर जो आपके सीनियर ने कह दिया वो अटल है। अच्छा तो हजरत इसका मतलब कि क्या कहते हैं? मैं अभी बताऊंगा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले यहाँ पर जो है मुझे ना रोके। ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ, बताइए बताइए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के नूर होने का इजहार किया है, जी, है ना? कुरान पाक में आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। जी जी। क़द जाअकुम, तहकीक, जी तहकीक यानी बगैर शक व शुबा के, यानी जिसमें कोई शक ना हो। जी। तहकीक यानी बेशक आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर और रोशन किताब। जी। हजरत जी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कुरान पाक से मुराद किताब से मुराद जो है वो कुरान पाक है। अच्छा अच्छा। जी। और एक दो तफसीरें नहीं है, कई सारी तफसीरें भी उसमें शाहिद हैं, गवाह हैं। जी जी। तो अब बताइए कि मेरे रब की बात को जो ना माने जी, वो काफिर होगा कि नहीं होगा? जी। हाँ, अल्लाह के हुक्म को इनकार तो कर दे और रसूलुल्लाह के तरीके को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को, मतलब कि उनके कौल फेल को जो इनकार करे तो वो तो मुसलमान ईमान तो है ही नहीं है। देखिए, हम हुजूर को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। जी। हमारा जो इन लोगों से इख्तिलाफ है, जो झगड़ा है, वो मिसलुकुम पर है, यानी ये लोग अपनी तरह बताते हैं। कोई लंगड़ा है, कोई देवबंदी लंगड़ा है, हैं? मिसलुकुम का माना हम मिसल, हम जैसा, अच्छा अपनी तरह का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। जी। अच्छा चलिए, समझ गए? यानी सेम। आप समझ गए होगे आप? हाँ हाँ समझ गए। तो मतलब कि तुम्हारा ही तरह, मतलब कि तुम्हारा ही जैसा सेम टू सेम। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। देवबंदी वहाबी लंगड़ा है, लूला है, अपाइज है, कांड़ा है, भेड़ा है, काला कलूटा है, कालिया भंडारी है, हर एक यही कहता हुआ मिलता है कि नहीं हुजूर तो हमारी तरह थे। अच्छा अच्छा। बताइए यार, कोई मोमिन इसको बर्दाश्त करेगा सर जी? ना बिल्कुल नहीं करेगा ना। ना। अभी आपने किसी को हुक्म दिया कि उनसे कह दो कि वो चेक इन पे जाना है, वो फला जगह जाना है, जी जी, ठीक है? जी जी। अब उनको जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात को टाल दें। जी। नहीं टालेंगे ना?
नहीं बिल्कुल नहीं। और आपसे एक बात और कहूंगा, जरा गरीबों का ख्याल रखा करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हजरत, वो मतलब कि क्या करना है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि ये बहुत अल्लाह ताला ने दिल को बनाया है कि जो भी मतलब कि अगर मिल जाता है तो उसका इमदाद मतलब कि जहाँ तक होता है अल्लाह के जाने से उसको इमदाद तो इमदाद है ही, जो सड़क पे रोड पे चलते हुए मिल जाते हैं ना मोटरसाइकिल वाले, जिनको आपने कहा अभी चौकिन भी होगी। जी 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 जी। अरे क्या बोले हजरत, मतलब कि ड्यूटी मतलब कि मान के चलिए कि वो मतलब कि अपने जो होते हैं ना, अपने लोग जो होते हैं ना, तो मैं उसे मतलब कि अपने मतलब कि जिसको मैं ड्यूटी पे लगाता हूँ तो उसे बोल देता हूँ कि जैसे अपने लोगों का जो मतलब कि अगर मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी है, ठीक है ना, तो मतलब कि उसको मतलब कि रियायत कर दे, कुछ भी नहीं रहना उसे, मतलब कि बस उसे बता देना कि देखो भाई आगे भी खाली दाढ़ी टोपी वाले का नहीं। हाँ, आप खाली दाढ़ी टोपी वाले के लिए पुलिस वाले नहीं बने हैं। जी जी जी। हिंदुस्तान के हर वासी के लिए आप बने हैं। जी जी। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। जी जी। अगर गरीब है तो अभी क्या है ना कि मैं तो ये सब बात नहीं करता, लेकिन देखिए अभी जो भी मतलब कि ये अब मतलब कि गमछा से तो आप समझ ही जाए, मैं सब समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सुन्नी हैं जी, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं और मुझे भी समझाते हैं कि मैंने अभी तक ये नहीं किया है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। जी जी। हाँ, तो वो मतलब कि देखिए मुसलमानों के ऊपर ज्यादा ये करते हैं ना, इसी की वजह से मतलब कि ये खैर कोई बात नहीं, जो कर देखो हिंदू मुस्लिम सब एक हैं बेचारे, समझे, नहीं लड़ रहे हैं, मगर ये कुछ दल्ले आ गए हैं बीच में, ये जो है दरार पैदा कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, हिंदुस्तान है ये, इसमें सब लोग मिलकर रहते हैं। ठीक ठीक है हजरत, अभी आप कहीं निकलना है थोड़ा सा, समझे ना, थोड़ा दूर। ठीक है सर, बात करके बहुत खुशी हुई, मगर मैं अपनी पूरी बात नहीं बता सका, मैं कुछ समझाना। खैर चलिए, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो फिर से बात होगी। इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे। बहुत खुशी हुई मेरे को, समझे। चलिए सर, इसको ये आपको जो है ये हेलो, जी जी जी, आपके आपको जो है वो क्या कहते हैं कि ये अगर कोई नजर में कोई गरीब बच्चा ऐसा दिखे जो यतीम हो, जो गरीब हो, जो मतलब कि लायक हो, तो मतलब कि मेरे को खबर कीजिएगा, समझे ना। चलिए ठीक है। हाँ, जहाँ तक होगा मतलब कि ये इंशाल्लाह जरूर मतलब नहीं, आपके अगर आस पड़ोस में भी हो तो चलेगा, वहीं आप जो है उनकी मदद कीजिए। जी जी, ठीक है सर। आप कभी मतलब कि मेरे दौलत खाना पर कभी आइए आप। चलिए इंशाल्लाह उधर को कभी गुजर हुआ तो जरूर आऊंगा। तो आप उनका क्या कहते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर ना? हजरत मैं अक्सर छोटी गाड़ी चलाता हूँ, कभी कभार बड़ी गाड़ी पे चला जाता हूँ, और आपके तरफ तो गुजर ही नहीं होता अक्सर। आपकी सैलरी क्या है? मेरी सैलरी पे मत जाइए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लायक कमा लेता हूँ। नहीं, अगर अल्लाह ताला उसमें ही बरकत करता है। जी, जरूरत पड़े मतलब कि अगर आप लोग को मतलब कि क्या कहते हैं नजर में कोई हो या फिर ऐसे आपको भी अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरे से रब्ता कीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिरक बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।